الرحيم من سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المسلمين أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا دار أستاذ العوام الباقين قدر محمد بن علي وعلي وأصول وفروعه ثم إلى رسائل أنبياء الخير سيد علي صحابة سيد محمد مولى الدولة سيد اللهم صل وأولاده خصوصا شيخ أبي بكر شكر أحمد وخضر رضوان الله ثم إلى عبد العزيز أبي بكر عزيز أبي بكر والعزيز أصحاب الشهر من عبد العزيز والعلي بن عبد العزيز أيها الشيخ أبي بكر سمعت أحمد وشهر وأحمد بن عبد العزيز وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عرش الشعاب حي وعبد الرحمن العطوش خالد الحمد لله عبد الرحمن العطوش ثم إلى الرحمن عبد الله محمد سالم بن عمرو والحبيب عبد الله بن محمد سالم بن عبد الرحمن العطوش مع إلى الرحمن حبيب علي بن حمزة والعبد الرحمن بن عبد الحمد الحبيب أحمد بن حسن الحمد الحبيب أحمد بن حمزة والحبيب من الأدوان الحبيب محمد بن حسن والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطوش صالح بن عبد الله العطوش والحبيب حسن بن صالح بن الحبيب عبد الله بن سلطان بن طالب والحبيب حامد بن الحبيب الحبيب عبد الله بن محمد بن الحبيب ثم إلى الروح الحبيب عند اسمه الحبيب شون الحبيب والحبيب عبد الله بن يحيى والحبيب اسمه الحبيب عبد والحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب عجب الحبشي الحبيب عبد الله بن مرشد والحبيب سعد بن الحسن وإلى الحبيب أحدي بن بكر بن عبد الله بن مرشد ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن علي بن الشيخ والحبيب صلاة الحبيب وسلم وبركاته الحبيب والحبيب محمد بن أحمد محضر والحبيب حسين وحضر والحبيب والحبيب محمد بن علي بن الحبيب حسين وحبيب محمد بن الحداد ثم إلى الحبيب الحبشي ثم على روح الحبيب وأولى إلى بكر بن محمد سكر عبد الله ثم على روح الحبيب الله تعالى شمرا وجميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلد أجمعين أن الله تغشى بالرحمة المغفرة فهدني ولكل دين صالح وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدنا علما وارزقنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Al-aiqu tsalisu asyaitan. Adapun penghalang yang ketiga
Syaitan itu syaitan. Jadi yang menghalangi kita beribadah kepada Allah, yang menghalangi kelezatan ibadah itu syaitan. Bahaya syaitan, nggak kelihatan soalnya. Kita terus ngelawannya gimana? 1000 musuh kalau kelihatan masih bisa kita lawan. 1 musuh kalau nggak kelihatan itu lebih bahaya. Syaitan kagak kelihatan. Bagaimana cara ngelawannya? Kalau bukan kita minta tolong sama Allah, berlindung sama Allah, kita nggak bisa. Makanya kita kudu banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh kita nggak kelihatan, kitanya baca auzubillah, baca zikir, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Dan syaitan kalah. Kalahnya bukan sebab kita mah boro-boro. Syaitan itu kalahnya sama zikir. Kata Imam Ghazali, syaitan itu adalah ibaratun an khalqin khalaqahu, satu makhluk dari makhluk Allah yang kerjaannya al-wa'du bisyarr, ngejanjiin keburukan, merintahin kekejian, dan nakut-nakutin. Ketika orang mau berbuat baik ditakut-takutin, ntar nggak punya loh, ntar nggak punya. Mau sedekah dibisikin, jangan, ntar nggak ada buat beli bakso. Gitu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tentaranya setan ada 10. Setan itu tentaranya ada 10. Gitu tuh. Pertama, az-zulmu, kezaliman. Zalim itu tentaranya setan. Yang kedua, al-khiyanatu, khianat. Khianat, berkhianat, nyerong. Yang ketiga, al-kufru, kekufuran. Nah, itu tentaranya tuh. Wa tarku hifdzil amanah, dan ninggalin menjaga amanah. Khianat itu tadi maknanya apa khianat? Khianat itu maknanya berbuat maksiat. Awas tata. Itu jangan maknanya khianat itu khianat aja. Maknanya khianat adalah melakukan maksiat, baik itu yang makruh ataupun yang haram. Namanya khianat. Wa tarku hifdzil amanah, ninggalin menjaga amanah. Tidak amanah itu syaitan. Wan namimatu, dan mengadu domba. Wan nifaqu, dan kemunafikan. Wal khadi'atu, dan tukang tipu. Tukang tipu itu tentaranya syaitan, penipu. Tipuan. Wasyaqu fil wahidil khali'. Ragu sama Allah, termasuk ragu sama urusan rezeki. Keraguan itu tentaranya setan. Keraguan, ragu sama urusan rezeki. Terus besok gimana ya, entar bulan depan, gimana tahun depan, gimana. Nah, itu udah tentaranya setan. Keraguan. Wal mukhalafah lima amara bihi dzul jalal, dan menyalahi perintah Allah. Menyalahi perintah Allah. Yang terakhir, wattaghaful an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lupa dari sunnahnya Nabi, ninggalin sunnah, suka lupa sama sunnah Nabi. Itu setan. Kerjanya setan tuh orang ogah biar dekat sama Nabi. Nah itu, karena kalau orang dekat sama Nabi ada di hati seseorang umat, maka orang tuh bakal bener aja. Gitu ya, kalau ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh setan. Suma alaika, kata Imam Ghazali, kemudian lazimkanlah olehmu. Alaika itu isim bimakna fil amal. Isim bimakna fi'il, bimakna ilzam. Alaika ya akhi bi muharabati syaitan.
lazimkan olehmu, pegang erat-erat, tetap wajib atasmu ya akhi, wahai saudaraku, bimuharabati syaitani, dengan memerangi syaitan, wa sama, dan mengalahkan setan. Kudu dilawan, diperangin. Yang wajib diperangin itu syaitan, karena perintah Allah. Perintah Allah. Nggak ada perdamaian sama setan. Emang disuruh sama Allah, jadikan setan itu sebagai musuh. Begitu, jadikan setan itu sebagai attakhidhuhu aduwwa. Gitu. Jadikan setan itu musuh. Nggak ada yang namanya damai sama setan. Wa qahrihi, dan mengalahkan, menguasai. Jangan mau dikuasain setan, kita yang harus menguasai dia. Gitu. Wadzalika li khaslataini, dan adapun itu wajib memerangi. Kenapa kita harus memerangi dan menguasai, mengalahkan mereka itu? Kenapa? Karena dua faktor, dua perkara. Pertama, ihdahuma annahu aduun mudillun mubinun. Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, salah satu dari dua itu bahwasanya setan itu musuh. Mudillun yang menyesatkan, mubinun yang nyata. Musuh yang nyata, yang menerangkan tentang permusuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musuh kamu ini, lawan kamu ini, versus kamu ini. Jadi lawan kita bukan keluarga, lawan kita bukan umat Islam, tapi lawan kita adalah setan. Jadi setan itu lawan kita. Begitu. Walamat ma'afihi limusalahatin, tidak ada harapan pada setan, nggak ada jalan. Limusalahatin, untuk berdamai, nggak ada yang namanya kata damai. Ingat itu, jangan berdamai sama setan. Mahmakan, dalam keadaan apapun, kayak apapun, nggak ada kata damai sampai hari kiamat. Gitu, ditaruh di hati sampai hari kiamat. Setan musuh gua. Ya, kata setan, intinya juga temenan. Gitu, sok-sokan musuhin saya. Kata setannya, gitu ya. Wa ibqa ya, wa ibqa'in alaika, wa ibqa'in ay rahmanik, dan tidak boleh membiarkan, menyayangi dia itu nggak boleh, nggak boleh menyayangi setan, nggak ada naik ke atas. Ibqa itu membiarkan, dibiarkan, gak dimusuhin, biarin aja, nggak ada sama setan mah. Ibadah musuhin sesuatu yang jadi ibadah, kita musuhan, itu cuma musuhan sama setan, karena nurutin perintah Allah. Suruh jadikan musuh. Nggak ada ibadah itu bentuknya permusuhan kecuali musuhin setan, itu perintah Allah. Kita sama umat Islam nggak boleh, ini musuh saya, nggak boleh. Tapi kalau sama setan boleh, dan bahkan disuruh Al-Quran harus dijadikan musuh. Kalau musuh kan nggak ada kata damai, benar nggak? Ya, kalau peribahasa orang Betawi mah, jangan kalah, seri aja ogah, musuh, gitu kan? Gitu tuh kudunya mah, ogah, seri aja, ogah, udah ada penalti, pokoknya mah nggak mau seri, ada penalti, gitu. Katanya ini udah hadiahnya bagi dua aja, nggak usah penalti. Enggak mau seri. Bala yuqni'uhu, bahkan
tidak membuat ridha, tidak membuat ridha dia akan setan. Jangan biarkan setan senang, jangan kasih kepuasan, kasih dia nggak puas, nggak tenang, nggak senang. Kuat nggak ngelawannya? Nggak bisa. Kita 1000 jurus juga ngelawan setan nggak bisa. Orang kagak kelihatan, ya kan? Udah keluarin jurus apa aja nggak bisa setan. Dia kalahnya sama perlindungan Allah. Kalau kita udah berlindung sama Allah, kabur tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur. Setan kalau kita baca a'udzubillah kabur. Kalau orang udah dibacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang kabur, ini berarti lebih dari setan. Gitu ya. Bala yuknihu, bahkan tidak membuat redo akan setan, tidak membuat cukup akan setan illa halak, kecuali kerusakanmu, kehancuranmu. Jadi tujuan akhir setan itu adalah menghancurkan Bani Adam, membinasakan Bani Adam. Kalaulah bukan pertolongan Allah, kalaulah bukan syafaatnya Rasulullah SAW, hancur kita semua setan. Hancur. Setan itu serem. Seremnya bukan serem rupanya, serem tipu dayanya. Karena apa? Karena setan ketika gagal menggoda dengan keburukan, dia berupaya menggoda Bani Adam dengan kebaikan. Kata setan, aku menghancurkan Bani Adam, ahlak tuh Bani Adam bidunub. Aku hancurkan Bani Adam tuh pakai dosa, suruh berdosa, suruh gini. Mau yang besar mau yang kecil, pokoknya dihancurin dia mah, nggak pernah berhenti suruh berbuat dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Cuma Bani Adam ngehancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalau kita lazim la ilaha illallah, mereka takut. Kalau kita baca istighfar, sering istighfar, takut hancur. Udah digoda makin dosa, istighfar. Tuh, setan tuh ngomong sendiri begitu dalam hadis. Jadi orang yang sering zikir mah setan, dia takut tuh sama orang sering zikir, sampai ngegoda lagi. Udah dia zikirnya rajin, ibadahnya rajin, istighfarnya rajin, aku hancurkan dengan hawa. Ketika aku udah melihat Bani Adam ini udah gemar ibadah, ganti bukan dengan dosa, tapi dengan hawa. Hawa nafsunya gimana? Merasa jumawa. Dari dalam diri tuh digoda. Lewat kebaikan. Merasa udah paling ini, tidak bersyukur akhirnya. Jadi ketika ibadah yang dilihat dirinya, bukan Allah, bukan saya ini bisa ibadah karena Allah. Tidak begitu. Hawa, ujub dengan ilmu, ujub dengan amal, ujub dengan ini, ujub. Gak kerasa tuh. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia kira mah dipikir udah baik aja. Dia pikir mau ngaji udah baik aja. Dia pikir udah terawihnya rajin, gak pernah jebol, udah baik aja. Setan main di situ. Makanya kita ngaji tuh biar enggak tertipu dengan tipu daya setan. Gitu ya. Itu istighfar terus. Habis ibadah, ya Allah, alhamdulillah kita ini ibadah karena Allah. Yang kita ngeri itu kalau kita diuji atau diseksa ya dengan penderitaan, orang masih ngerasa, benar nggak? Kita digebuk ngerasa sakit, benar nggak? Masih bisa sakit, masih ada rasa sakit. Tapi kalau orang diseksa dengan nikmat, itu yang bahaya. Kok bisa diseksa dengan nikmat? Emang ada. Diambulin, dikasih nikmat, dia lupa. Maksiat yang paling gede itu adalah ketika orang lupa, ketika orang gak bersyukur dikasih nikmat.
Nikmat bisa ibadah, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat apa aja yang Allah kasih, dia nggak syukurin, nggak balik lagi ke Allah. Nikmat paling maksiat paling besar tuh dikasih, semuanya dikasih sama Allah, kita nggak bersyukur. Disiksa makin nikmat, serem kan? Karena ketika disiksa makin nikmat mau nggak kerasa, enggak? Itu yang ditakutkan itu kita disiksa makin nikmat, bukan makin azab. Kalau makin azab nih sakit perih, ya kerasa disiksa. Tapi kalau orang disiksa makin nikmat, disiksa makin nikmat, ya dikasih nikmat tapi makin lupa sama Allah, makin gak bersyukur, makin jauh, makin gak mau gunain nikmat buat ibadah. Ya terus dibiarin sama Allah, disiksa satu lagi tuh, dan dia gak bersyukur sama Allah. Nah, bahaya banget, bahaya. Makanya banyak orang tuh nggak lulus di ujian nikmat, lulus di ujian sabar, tapi di ujian nikmat dia nggak lulus, dia lupa, jumawa, dipuji dikit, udah tuh hancur. Orang gampang ngehancurin, cara ngehancurin secara halus tuh ketika dipuji, udah, wah nggak ngerasa lagi, udah nggak ada, kayak udah begini nih, udah, jadi nggak ngerasa, nggak waspada, lengah di situ tuh main setan. Dah gitu aja ya bener, gak usah ngaji, ente kan udah top, udah ente udah top, kedudukannya ente deket sama orang ini, deket sama, gak usah ngaji, main gitu, setan gitu tuh. Udah hatam, udah bisa gitu ya, top. Mendingan kita dikasih sama Allah ngerasa bodoh, kita nggak bisa, ngerasa kurang amalnya, ngerasa ini dan itu, mendingan begitu dikasihnya sama Allah ketimbang dikasih merasa udah puas aja, nggak nyadar, hancur, kehancuran yang kagak kerasa. Fala wajha li idzan lil amni, maka tidak ada jalan idzan ketika itu, nggak ada jalan. Ketika apa? Ketika la yurja khairu, tidak bisa diharapkan kebaikannya setan mah sama sekali. Jangan tertipu, mau bisikin apa kek, mau ngasih apa kek, setan enggak, jangan. Udah nggak usah ngaji nih, lagi banyak tamu ini, udah enggak, hati-hati itu bisikan setan. Udah lagi banyak pelanggan, nggak usah ngaji, setan itu gitu tuh ya. Hati-hati, setan mah mau apapun bisikannya, mau kebaikan, nggak ada yang namanya kebaikan setan, 1% pun nggak ada. Gitu. Hati-hati, tipu dayanya luar biasa. Jangan merasa aman min misli hadzal adu, dari seumpama ini musuh, tipu begitu. Dibikin males, dibikin berat, enggak, ntar besok masih ada waktu lagi banyak. Nah ya itu gitu, taswif namanya, nunda-nunda kerjanya, katanya bisikin, ntar aja besok, ntar aja masih panjang, ntar aja, habis waktu kerjanya tuh setan. Wal ghaflati anhu, dan lalai dari dia, dari setan yang terlaknat tuh. Nggak ada jalan buat merasa aman dan lengah. Jangan kasih ruang, jangan lengah. Begitu ya, jangan lengah. Itu, jangan lengah. Wa ta'ammal ayataini, dan perhatikan, renungi akan 2 ayat dari kitab Allah. Ihdahuma qauluhu ta'ala, salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwun. Alam ahad ilaikum, bukankah aku sudah janji pada kalian? Apakah tidak aku janji pada kalian wahai bani Adam? Apa? Allah ikat perjanjian, la ta'budus syaitan, jangan turutin setan, jangan nyembah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh yang nyata.
Tuh udah dibikin janji sama Allah, diikat perjanjian, di komitmen. Kita kudu komitmen permusuhan sampai akhir zaman. Setan mah nggak ada kata damai, nggak ada hubungan ini dan itu, nggak ada. Setan itu musuh. Gitu ya, setan itu musuh. Gak boleh jadi teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Wasani qauluhu ta'ala, dan bermula yang kedua itu firman Allah Ta'ala, inna syaitana aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu musuh, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Ini mah enak banget. Termasuk godaan syaitan adalah min maqaidi syaitan al-i'tina'u bin nawafil. Termasuk godaan setan, tipu daya setan, jebakan setan, jebakan Batman. Orang tuh perhatian penuh dengan ibadah sunnah. Ini dilakuin, ini dilakuin, ngaji yang wajib ogah. Wiridan mau, jarah mau, ngaji ogah. Itu ngaji paling berat, paling berat ngaji itu. Setan tuh takut sama orang, lebih takut sama tidurnya orang alim ketimbang ibadahnya orang bodoh. Emang apa? Emang apa setan takut? Iya, ini orang alim nih tidur nih ditakutin banget, takut dibangun. Orang bodoh ibadah nggak ditakutin, biarin. Orang bodoh ibadah juga. Yang ditakutin tuh orang alim yang tidur nih. Tapi kalau bangun dia masa serem. Gitu serem. Makanya dia wala faqihun ma'ubidallahu bi afdala min fiqhin fid din, kata Nabi. Tidaklah disembah oleh Allah dengan sesuatu yang lebih utama ketimbang faham dalam agama, ngaji. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang alim, satu ahli fikih, satu orang yang paham dalam agama itu lebih berat ketimbang 1000 ahli ibadah. Kalau orang 1000 ibadah wirid pada ini, kata setan, nah itu mah kelas receh, di setan yang dikirim kelas receh. Kalau orang alim bangun, bisa betulin orang salah, orang wudunya salah dibetulin, orang salatnya salah dibetulin, repot gitu. Begitu tuh. Orang banyak tahlilan, nggak takut dia mah. Ada pengajian, baru dibikin ribut. Ya, biar pengajian bubar gimana caranya? Begitu. Kalau ada tahlilan, enggak, biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ada pengajian, bagaimana caranya bubar? Begitu tuh setan tuh ya kerjaannya. Jadikan permusuhan. Jadi yang ibadahnya permusuhan cuma ini doang nih. Kita ngemusuhin orang Islam nggak boleh, dosa. Tapi ngemusuhin setan itu jadi ibadah. Itu doang. Musuh. Mau tahu musuh nggak? Siapa musuh itu? Musuh itu man fariha bihuznik wa hazina bifarahik. Orang yang girang kalau kita sedih, dan orang yang sedih kalau melihat kita girang, itu namanya musuh. Itu musuh, takrifnya musuh itu gitu, pengertian musuh. Man fariha bihuznik wa hazina bifarahik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang, itu musuh. Itu dia musuh. Setan mana demen? Cuma Nabi Musa doang yang dikasih demen. Setan demen sama Nabi Musa, wa alqitu 'alaika mahabbatan minni. Nabi Musa mah sampai setan aja demen, keren enggak? Cuma Nabi Musa doang di Quran tuh wa alqitu 'alaika mahabbatan minni. Setan apa demen? Gitu ya. Gitu. Wa hadza aqsa tahdzir wa ghayatu. Dan ini paling puncaknya peringatan, wa ghayatu, dan sama puncaknya peringatan.
hati-hati jangan sampai diturutin setan dalam keadaan apapun, jadikan musuh. Mulai sekarang tanda tangan komitmen ya, kita perang sama setan, musuhin setan. Kata setan kelaguan, di nuklir aja mampus gitu ya. Mana babe mana digoda make janda mulai hoi ya hoi gitu. Digoda make jahe aja ya hoi kepanasan janda heran. Wal khaslatu tsaniyah, dan alasan kedua perkaranya apa? Annahu majbulun ala aduwatik, sesungguhnya setan tidak diciptakan atas memusuhimu. Emang setan diciptakan punya tabiat, punya watak musuhin kita. Setan musuhin kita, masa kita nggak musuhin dia? Bukan kudu tanda tangan, titik, kita musuhan sama setan. Gitu. Jangan jadikan teman. Jangan. Kalau jadiin teman, kita ngelanggar perintah Allah. Orang disuruh fattakhidhuhu aduwwa, suruh jadiin musuh, malah jadiin teman. CS katanya. Itu mau CS. Gitu ya. Wa muntasibun abadan, dan dia terpampang tegak selamanya untuk memerangi engkau. Setan mah mulai dari awal penciptaan, mulai dari kejadian yang peristiwa sama Nabi Adam tuh clash. Jadi clashnya dari zaman dulu sama anak keturunannya nggak ada kata damai, begitu, nggak ada kata damai, no way, nggak ada gitu ya, nggak ada kata damai. Makanya jangan mau damai sama setan, nggak ada. Nih uang damai nggak ada. Dulu kan ada kisahnya kan, ada kisahnya orang mau nebang pohon, benar nggak? Mau nebang pohon niatnya karena Allah, ini musyrik nih orang pada ini. Ya datang setan, jangan, enggak, setan kalah tuh karena niatnya tulus lillahi ta'ala. Perang tuh di jalanan, udah nggak usah. Ya damai ya, ntar saya kasih duit dah. Setan mau ngaplokin. Akhirnya dia kegoda. Dikasih berapa emang tuh? Ntar dah lihat di bawah bantal, ntar lihat aja. Oh ya udah dah. Gitu, nggak jadi. Akhirnya balik. Bener ada duitnya. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada. Wah kurang aja nih, tipu nih. Bawa kampak lagi, mau nebang pohon. Pas mau dikampak kata setan, dia halang-halangin. Ente udah cemen, mau ente bawa kampak, bawa apa juga nggak bakal bisa. Niat ente udah beda sama yang pertama. Kalau pertama saya nggak bisa lawan karena ente ikhlas. Sekarang ente ngelawan karena udah nggak aneh kasih lagi. Jadi ente yang kalah. Setan, jangan mau damai. Gitu. Jangan mau. Nggak ada kata uang damai, nggak ada. Nggak ada damai sama setan. Bahwa ana al-laili wa atrafin nahar yarmika bisihamihi wa anta ghafilun anhu. Maka setan siang malam, ana al-lail itu di tengah malam dan penghujung siang, intinya siang malam tiap detik yarmika itu melempari akan kau dengan panahnya setan. Wa anta ghafilun, halnya bermula kau itu lupa dari setan. Kita melupa, dia tiap hari nembakin kita mulu, goda bisikin, nggak pernah lelah. Nggak mempan dari kanan, dari belakang, nggak mempan dari kanan, kiri, depan, belakang, dari bawah. Dia dari segala penjuru. Pokoknya bagaimana caranya biar nih orang hancur. Ya tentu ya. Kitanya lupa. Pakai fayakunul hal. Maka halnya bagaimana bermula keadaan. Terus gimana? Dia menghantam kanan kiri dari segala penjuru, sedangkan kita nggak tahu, kita lupa.
gitu. Summa waqa'at nafsaka nuqtatun ukhra, kemudian terjadi besertamu oleh nuqtatun ukhra, satu faedah yang lain, yang halus, yang keluar dengan pikiran yang mempengaruhi hati. Udah kita lupa, kemudian ada aja nuktah ya, titik atau noda yang mengganggu pikiran kita. Terus bagaimana? Wahya, apa itu nuktahnya, faedahnya? Nuktah latifah, bahasa perkara yang bagusnya. Annaka fi ibadatillah ta'ala, dan bermula ia nuktah itu sesuatu yang halus, yang bagus. Annaka itu bahwasanya kau fi ibadatillah itu pada ibadah kepada Allah, wa da'atil khalqi ila babillahi, dan mengajak makhluk kepada pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bi fi'lika wa qaulika, dengan perbuatanmu dan ucapanmu. Wa hadza didusani syaitan, ini yang kita lakukan itu bertentangan, berlawanan dengan kerjaan setan. Setan kerjanya nyesatin, kita ibadah aja terus, ngajak makhluk biar bener, biar mau ngaji, biar mau ibadah. Itu nuktahnya. Itu cuma itu doang kerjaan kita. Ketika dia sibuk menyesatkan, kita sibuk dengan ibadah aja terus. Wahada didusani syaitan wahimmati wa murad wa hirfati, ini wahimmatihi wa muradihi, bertentangan dengan kegiatan setan, perbuatan setan, himmahnya setan, maksudnya setan, dan upaya setan. Wasirta ka'annaka qumta wa syaddadta, maka jadilah engkau ka'annaka, itu seolah-olah engkau qumta, itu melaksanakan engkau, wasyaddadta wasatoka, dan engkau mengikat akan perutmu dengan apa? Ngencengin tapi ngencengin sarung, Pak. Wasatu pinggang. Kalau kita ibadah sama aja kita melawan setan, ngencengin sarung bahasa kita itu kinayah doang, maksudnya siap sedia. Litughayir syaitan wa tukaida, agar engkau membuat kesel akan setan, membuat kesal akan biar setan jengkel. Kita ibadah mulu, kita ngaji mulu, pokoknya apa yang diinginkan setan kita lawan. Penolakan Israel aja kita tolak, masa setan enggak? Israel aja kita tolak. Gitu, demo kita tolak setan. Waktu kaidu, dan kau tipu akan setan, tipu daya. Waktu naqiduhu, dan kau bantah, lawan akan maksud setan, maksud keinginannya itu dibantah, jangan dipenuhi keinginannya. Wahwa, maka dia setan pula kama antani yasuddu asatau, setan juga sama, ngencengin tapi sarungnya dikencengin buat ngelawan kita juga gitu, sama-sama kita. Kalau orang mau main silat atau karate, ikat pinggangnya dikencengin juga, mau duel. Liu'adiyaka, agar memusuhi setan akanmu, yuqatilaka, dan memerangi engkau, yumakhiraka, dan menipu akan kau, hatta yufsud, sehingga rusak, hatta yufsida, sehingga dia bisa merusak. Waliyadzubillah, dan bermula berlindung itu dengan Allah. Apa yang dia rusak? Sya'naka, perilakumu. Udah ngaji istiqomah, dirusak sama setan, berhenti. Udah ibadah lempeng, dirusak sama setan, dia juga sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh ibadah, dia sungguh-sungguh menghancurkan. Kurang ajar nggak? Kita bersungguh-sungguh bangun,
dia hancurin, dia mah gampang ngehancurinya sekali ini doang hancur kayak bom atom. Itu dia ngeri sebenarnya kalau nggak dilindungin sama Allah, ngeri. Bal hatta yuhlika ra'san, bahkan tujuan dia sampai menghancurkanmu sama sekali. Semuanya ra'san tuh total dan hancur sehancur-hancurnya. Tujuan dia tuh ngeri kagak? Dia punya komitmen begitu. Kita juga perlu punya komitmen. Punya komitmen, apa yang dia lakukan, apa yang setan lakukan, kita lawan. Apapun keadaannya, caranya apa, kita lawan. Kita lawan setan, begitu ya. Kita lawan. Bang Ghazali ingetin bener-bener. Ini setan lagi kepanasan nih, dia lagi berbisik juga sih. Dia lagi ngaji juga, ngaji buat ngancurin. Dia ngomong sama temennya, dia ngomongin kita. Lagi ngomong gitu ya, lagi ngomong gitu katanya. Terus lagi dia ngomong kita lagi mau diperangin katanya, kelakuan itu. Ya. Punya, kata setan, punya jurus berapa sih? Tenang, kita punya babe, punya jurus juga, kan? Dia punya siapa? Pentolannya. Kita juga punya pentolan, ya be. Begitu ya. Dia saling ini tuh, kan kemarin tuh. Idh la ya'manu min janibaka ba'd. Karena setan tidak merasa aman dari sisimu, gitu ya. Setelah itu, setan nggak merasa aman dan nyaman sama kita, nggak merasa nyaman. Ba'du, setelah itu. Setelah masa dan setelah waktu itu, setan nggak akan merasa oh tenang dia udah, enggak, terus cuma sampai digerus, sampai diiles, kita nggak dikasih kesempatan. Orang kan kalau berantem, kalau udah nyerah, kalau udah angkat bendera putih udah kan, dia mau nggak sampai ngangkat bendera kuning. Diiles gitu sama dia itu, sampai kita udah nyerah, nggak ada kata nyerah. Jadi kita kudu siap-siap jurusnya. Musuh kita nggak kelihatan, musuh kita kagak kelihatan. Fa innahu alladhi yusi'u wa yaqsidu, maka sesungguhnya setan itu yang berbuat jahat, wa yaqsidu bil halak, dan bermaksud setan dengan kehancuran. Setan tuh pengen ngancurin. Ila man la yughayyiduhu, pada orang yang kagak membuat dia, tidak membuat kesel akan dia. Kalau orang nggak mau bertindak tegas pada setan, wah demen dia. Kalau orang kagak mau ngelawan setan, nah ini dia gampang nih. Kalau orang kagak mau ngelawan hawa nafsunya, la yunaqidu, nggak mau membantah dia, nggak mau melawan, bal yusadiquhu, bahkan dia berteman, ngadakan pertemanan, wa yuwafiquhu, sama, dan ngikutin, sepakat sama dia, ngadakan kal kufar, seperti orang kafir, itu satu jalur tuh sama dia tuh. Wa ahli roghbati, dan ahli roghbah, orang yang demen dunia, itu teman-temannya setan tuh. Mana lagi? Fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Fa kaifa, maka bagaimana? Fa kaifa qasduhu liman qama limu, bagaimana tujuan dia bagi orang yang qama, siap sedia tegak, limughayadhatihi, untuk membuat dia kesal, membuat dia marah, ya. Fatajarrada, dan fokus dia siman, limunaqadhatihi, untuk melawan setan. Orang yang tidak membuat kesal aja dihancurin, bagaimana kita yang pengen ngelawan dia? Yang kagak mau ngelawan dia aja dihancurin. Temen aja dihancurin setan mah. Sadis ya? Bukan musuh dalam selimut lagi dia mah. Pisang dan pokoknya dia bukan musuh lagi. Dia mah nggak kenal teman, nggak ada kata dia nggak ada teman, nggak ada kata dia nggak ada teman. Bani Adam tuh goblok gitu. Ya, nggak ada pertemanan. Kan sekarang ada itu setanik tuh ya.
yang kelompok-kelompok memuja setan gitu. Enggak ada. Walaupun dia muja setan, tetap aja sama setan yang curi. Tolol berarti kan. Apalagi orang yang mau melawan setan gitu tuh ya. Falahu idan ma'asa irinas adawatun amatun. Maka ketika itu, maka bagi setan idan kalau begitu berarti nggak ada yang namanya pertemanan abadi. Nggak ada pertemanan. Ini permusuhan abadi. Masa irinas beserta seluruh manusia, lapisan manusia apapun, setan itu musuh. Ada waktu bermula permusuhan yang amah, permusuhan yang umum. Musuh pokoknya mau kayak gimana. Wa ma'aka ayuhal mujtahid, dan besertamu wahai orang yang sungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah wal ilmi dan ilmu. Apa? Wa ma'aka ayyuhal mujtahid, ada watun khassah, ada permusuhan khusus sama semua manusia, permusuhan umum sama ahli ilmu dan ahli ibadah. Awal yang kita yang ngaji yang ibadah ada permusuhan yang khusus sama dia gitu ya, ada permusuhan, ada jalur khusus, dia musuh benar-benar dia. Kelasnya juga kelas intelijen setannya. Kalau santri, kalau orang ngaji mau setannya bukan setan kelas cewek, kelas intelijen, cerdik, cerdas. Setannya juga ya. Kita kudu cerdas juga. Bagaimana cerdasnya? Kita tipu dia. Dia bisa nipu kita nggak bisa nipu dia. Dia kan nipu nun. Tipu. Kan dia supaya nggak ngaji kita malas kan? Malas. Kita tidur di pojokan, tidur aja kita. Ikutin dulu dia. Nah, lo kata kita. Ditiup-tiup. Mojok aja kita, bawa bantal. Udah kita ngantuk, ditipu. Langsung jelengkat aja. Nah, lo ketipu lo, kan mau ngaji itu. Hajar katanya tipu. Udah bobo tapi melek katanya. Langsung aja. Omel-omelin, ketipu kan, rasain dah tuh. Gitu. Tidur beneran. Gila di majlis tidur. Kurang ajar kata setannya. Gitu. Aduh. Wa inna amraka lahu la muhim, dan sesungguhnya urusanmu bagi setan itu sungguh penting. Itu tuh ngerjain kita, ngehancurin kita, target kita nih. Menurut dia kita nih target penting. Target. Wa mahu alika awanun, tapi setan punya teman di diri kita, ada temannya. Dan beserta setan alaika, untuk mengalahkanmu atas semua. Awanun asyadduha alaika nafsuk wa hawak. Ada temen, ada pembantunya dari jalur dalam dia nggodanya. Gitu. Di situ asyhaduha. Asyad enggak ada haknya tuh. Yang ceritanya situ asyad yang gede, asyad ya. Ini ada haknya nih, hapus nih yang ada haknya. Yang ceritakan ini enggak ada haknya, asyaddu. Asyadduha, dia punya pembantu dari dalam diri kita, dari dalam dirimu. Asyadduha alaika nafsuk wa hawa. Yang paling berat, yang paling serem atasmu itu nafsumu dan hawa nafsu. Ini tadi disebutin kan. Awas, hati-hati, setan tuh punya jalur khusus dari dalam. Ada musuh di dalam diri kita yang temenan nama setan, ada hawa nafsu sama nafsu. Gitu, awas. Ada jalur buat ini. Kalau nggak ada ulama-ulama yang kayak gini, kita nggak tahu gimana jalan dari mana setannya. Gitu. Kalau penyakit bisa diurut, bisa dikerokin, masuk angin. Setan masuk dari mana nggak tahu. Gitu tuh. Wahawak. Karena apa? Karena hawa nafsu itu, karena nafsu itu dan hawa itu wa mar'asyaitan. Itu binatang ternaknya setan. Yang diternak sama setan dalam diri kita adalah hawa nafsu. Ya. Yang di gembala.
Walahu asbabun wa madakhilu, dan bagi setan sebab dan jalan masuk ke hati. Nih biar tahu jalan masuknya setan dari mana. Nah ini walahu asbabun wa madakhilu, dia punya sebab dan punya jalan masuk, wa abwab, dan pintu, anta anha ghabilun, yang bermula kau dari semuanya itu lalai, dari sebab, dari madakhil, dari lalai. Awas jangan lengah. Dia punya pintu, mana pintunya nih? Awas nih pintunya nih. Di sini dijelasin di syarahnya. Nih pintunya di sini dijelasin. I'lam anna madakhil syaitan wa abwabahu sifatul 'abd. Ruang ya, celah masuknya setan dan pintu, tempat masuk dan pintunya setan itu adalah sifat seorang hamba. Banyak sifatnya. Wahya katsiratun, banyak. Walakinnaha nusyiru ilal abwabil 'azimah al-jariyah madad durub allati la tadrikan katajun syaitan. Tapi kita isyarah kepada pintu yang besarnya saja, al-jariyah, yang berlaku di majal durub, di jalan gang-gang kayak gang allati la tadriku, yang tidak sempit, an kasrati junudi syaitan, yang dari banyaknya tentara setan. Famin abwabil azimah, di antara pintu setan nih, tulis nih, di antara pintu setan yang paling gede adalah al-ghadab wal wasyahwa, emosi, marah, wasyahwa, dan syahwat. Syahwat itu pintu besar setan, ruang buat setan. Jangan kasih ruang, biarin dah, udah sekarang kita ngalah, nggak ada, jangan turutin syahwat. Fa innal ghadab huwa ghulul aql, wa idza da'afa junudul aql hajama junudu syaitan. Karena marah itu adalah ghulul aql, tipu daya akal, ghul. Gaulul aql al-ghul. Sesuatu yang menimpa akan manusia dari sekira yang kecil, yang menghilangkan akal. Marah itu hilang akal. Orang kalau marah akalnya hilang, udah marah gitu ya. Udah sampai jadi bikolo. Orang mau ditelan kalau udah marah. Gitu ya. Wa idza da'afa jundul akal, kalau tentara akal sudah sempit, sudah lemah, maka masuk haja menyerang oleh tentara setan. Kalau tentaranya lemah, akalnya cat, masuk setan. Wa junudul akal wal ilm, tentaranya akal itu ilmu. Orang ngaji itu lagi memperkuat, kalau enggak wah hancur. Al ilmu billah itu mengetahui tentang sifat Allah, wal yakin, dan yakin sama Allah, itu penting tuh. Wa junudu syaitan al jahl wal tama' wa hubbud dunya, tentaranya setan itu bodoh, tamak, dan hubbud dunya. Hubbud dunya itu tentara setan, tamak, jahat. Wa mahma qadibal insanu la'ilu syaitan, dan tatkala seseorang itu marah, maka setan bermain-main tuh. Kamayil abdus sobi bulkurah, bagaimana anak kecil mainin bola. Kalau udah marah dimainin, udah juga kaifasya, dia ngelundungin di mana kaifasya, hanya bagaimana dia mau, semaunya dia gelundungin aja gitu ya. Kamaru ya fi'il Israiliyati anna Musa alaihi salam laqiyahu iblis, sebagian diriwayatkan dalam kisah Israiliyah bahwa Nabi Musa itu ketemu iblis.
Faqala, maka berkata iblis, ya Musa, anta ladzi istafaqa Allah bi risalati wa kallamaka taklima. Wahai Musa, engkau orang yang dipilih oleh Allah dengan menjadi rasul, dengan risalahnya, dan Allah mengajak bicara kan kau. Wa ana khalqun min khalqillah, dan aku itu satu makhluk dari makhluk Allah. Aznabtu wa uridu an atubu. Saya nih pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa. Saya pengen tobat. Fasfa'li la rabbi ayatuban. Coba sih syafaatin ana biar diterima tobatnya. Setan ngomong gitu. Setan ngomong, Musa, tolong loh, syafaatin saya biar diterima tobat. Faqala lahu Musa, na'am. Kata Nabi Musa, yes. Pada Musa rabbahu azza, maka berdoa Nabi Musa kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa Allah ta'ala ila Musa, maka Allah beri wahyu kepada Nabi Musa, qad qadaitu hajatak. Ya udah, ane turutin. Kalau ente pengen nyafaatin setan biar diterima tobatnya, saya turutin. Nabi Musa tuh disayang sama Allah. Coba perintahin dia, murhu ayas juga di qabri Adam hatta yutaba alaih. Perintahin setan bersujud di kuburan Nabi Adam. Sujud sama kuburannya. Kalau dulu kan dia mau sujud sama sosok Nabi Adam, gak mau. Udah sekarang suruh sujud sama kuburan Nabi Adam. Falaqi Musa iblis. Datang Nabi Musa ketemu iblis. Faqala lahu, kata Nabi Musa ke iblis, qad qudiyat hajatuk. Sudah ditunain, hajat ente sudah dipenuhin. Umirta antas juga li qabri Adam hatta yutaba alaih. Ente diperintah suruh sujud pada kuburan Nabi Adam sampai diterima taubat. Marah iblis. Pokoknya tiba maka marah iblisnya tuh. Wastakbar, nyombong, waqala, ngomong gini, lam asjud lahu hayyan asjud lahu maitan. Waktu hidup aja ogahnya sujud, udah mati suruh sujud. Katanya mau diterima taubat, suruh gitu, sombong amat nih. Sumagalah ya Musa, kata iblis, Musa, innalaka alaihi haqqan bima syafa'ta li ila rabbi. Ente punya hak atasku, bagimu hak atasku. Apa? Karena ente udah nyafaatin ana, ente ada hak. Fadkurni inda thalathin la uhlik wafid. Coba sebut padaku ketika tiga keadaan aku tidak akan hancurkan tiga itu. Ingat nih ya, karena ente sudah bantu ana, nyafaatin ana kasih tahu. Ingat ana, ingetin tiga perkara yang mana aku tidak akan hancurkanmu pada tiga. Udkurni hina taghtab. Ingat aku ketika engkau marah, awas. Fa inna ruhi fi qalbi. Karena ruhku ada di hatimu. Wa aini fi ainik. Mataku ada pada matamu. Wa ajri minka majradam. Dan aku berjalan darimu di tempat berjalannya darah. Wadhkurni hina talqazah. Ingat aku ketika engkau berjumpa akan zahaf, perang tuh ya. Fa ini karena sungguhnya aku atibna Adam hina yalqazaf. Ketika orang perang tuh setan datang ke manusia ketika perang. Fa'adkurhu zaujatahu wa waladahu wa ahlahu. Maka aku ingatin dia, dikasih ingat istrinya, anaknya, keluarganya, sampai dia lari atau yuwalli adh-dhahr, sehingga dia kabur dari perang. Ingat ketika perang, aneh bayang-bayangin tuh orang yang mau perang, yang mau berjuang, diinget-ingetin sama setan, dibayang-bayangin keluarganya dibayangin, istri anaknya, nggak jadi akhirnya. Kalau saya mati siapa yang bayangin tuh? Itu setan. Wa iyyakan tajlisa ila imra'atin laysat bidati mahramin. Awas, hati-hati kau duduk pada perempuan yang bukan mahram. Fa anna rasuluha ilaih. Kan aku itu adalah utusan setan kepadamu, wa rasuluka ilaiha, dan utusan engkau kepada perempuan. Awas, hati-hati gitu. Ingat aku pada itu. Makanya selalu daiman, selalu di hati, jangan putus zikir sama Allah. Setan tuh setiap detik, bahkan pernya di bawah detik dia ganggu kita, anggoda kita. Hati-hati, lengah. Faqad asyara iblis bihada ila syahwa wal ghadab wal hirs. Maka sungguh isyara iblis dengan ini kepada syahwat dan murka dan rakus.
Begitu. Fa innal firara min az-zahfi hirsun 'ala dunya. Karena lari dari perang itu adalah rakus terhadap dunia. Lari dari perang, takut nggak makan, takut mati, takut ini tuh rakus. Itu tuh hirsun 'ala dunya, rakus. Mamtina'uhu minas sujudi adamaitan wal has. Tercegahnya setan iblis dari sujud kepada Nabi Adam dalam keadaan mati itu hasud, nyakit tuh kalau orang ada hasud. Bahwa a'dzam madakhil, dan itu paling besar madakhilhu, tempat masuknya setan ke kita itu ketika ada hasud, ada hiris, ada hubud dunia, sama ada tadi ghadab syahwat. Waqad dzukira fi ba'dil kutub anna ba'dal awliya qala li iblis. Disebutkan dalam sebagian kitab bahwa sebagian wali itu ngomong pada iblis, "Arini kaifa taghlib." Coba perlihatkan padaku bagaimana engkau mengalahkan manusia. Faqala akhudhu indal qadab. Aku kuasai dia, aku pegang dia ketika marah, emosi. Wa indal hawa, dan ketika hawa. Ai mailun nafsi ila amrin dunawin, ketika cenderungnya nafsu kepada urusan dunia. Faqad hukiya, maka tadi kaitan anak iblis dohara lirahibin min ruhbani Bani Israel. Iblis nampakin diri bagi ahli ibadah, bagi rahib pendeta dari pendeta Bani Israel. Faqala lahu rahib, maka berkata pada setan oleh rahib, gitu, ayu akhlaqi Bani Adam a'wan lak. Akhlaknya manusia yang membantu ente apa? Membuat gampang godanya buat ente. Kalau al-hidah, apa itu hidah? At-tasarru' fil ghadab, cepat emosi, apa namanya? Temperamen ya. Oh, enggak boleh disenggol dikit, langsung jeder aja. Gitu tuh. Itu udah masuk, kalau orang udah marah tuh masuk setan, gitu tuh ya. Fa innal 'abda idza kana hadidan fi ghadabihi qalabnahu kama yaqlibu subyan al-qur'an. Karena sesungguhnya seorang hamba bila dia marah, ketika marah aku balik dia sebagaimana dibulak-balik dipermainin sama ya. Kama yaqlibu subyan al-qur'an. Maka kalau lagi marah berdiri, duduk biar reda. Kalau duduk masih marah juga, tidur miring. Masih marah juga, merem udah merem, masih marah juga, ngigonya ciat gitu, masih nonjokin juga. Aduh, gimana itu, gitu ya. Wudu gitu ya, kasih garam tambah marah. Kalau orang lagi marah wudu, kalau lagi marah wudu, karena marah itu dari emosi, itu dari api itu ya. Ketika dikena air wudu langsung wudu, disuruh wudu kalau lagi marah itu wudu. Waqila inna syaitan yaqulu, dan dikatakan sungguhnya setan itu berkata, yaglibun ibnu Adam, mengalahkan akan kul ibnu Adam, wa idza radiya jitu hatta kunna fi qalbi. Kalau dia udah redha, aku datang sampai ada di hatinya. Wa idza ghadaba turtu hatta kunna fi rasi. Kalau dia udah marah, aku mah terbang sampai ada di kepalanya, dipegang. Wa ibnu Adam la yakhlu min tainikal, dan ibnu Adam itu enggak sunyi dari dua keadaan. Wa fi ma mulazimun lahu ba'da yamini wa yarahu min haitsu la yarahu fa kaifa yaglibu. Dan dia pada dua keadaan itu terus menerus, kanan kiri, dan dia bisa melihat sekiranya Bani Adam kagak ngelihat setan. Bagaimana Bani Adam itu bisa ngalahin setan tuh? Enggak ada dia kata menyerah. Nyerahnya dia kalau kita sudah berlindung sama Allah. Kalau sudah tawakal sama Allah, nyerah dia. Setan tuh paling takut sama orang yang tawakal sama Allah. Innahu laisa lahu sultan alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang kalau udah iman, punya keyakinan dan tawakal sama Allah, nyerah setan, nyerah tuh. Enggak ada jalan. Di Quran dijelasin, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim. Enggak ada jalan, enggak ada bisa dikuasain orang yang beriman dan orang bertawakal. Mau dibisik-bisikin, tawakal, udah saya tawakal sama Allah. Setan tuh ya, serem godaannya ada aja.
Wa min abwabihil adimah, dan dari pintu setan yang agung adalah al-hasad wal hirs. Nih, perhatikan, pintu setan yang paling gede adalah hasud sama hirs. Rakus sama dunia. Hasud sama hirs. Wa mahma kana al-'abdu harisan ala kulli syai'in amau harisu wa asam. Hirsuhu wa asammahu. Maka tatkala seorang hamba itu rakus atas tiap-tiap sesuatu, maka sesuatu itu membuat a'mahu hirsuhu asum. Rakusnya dia membuat dia buta dan tuli. Orang kalau udah rakus apa aja diembat, nggak peduli, mau halal mau haram bat aja. Kalau udah semangat. Idqala sallallahu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, hubbuka lisyai'i yu'mi wa yusim. Cintanya engkau terhadap sesuatu membuat engkau tuli dan buta. Orang kalau udah demen sama sesuatu itu membuat tuli dan buta. Kalau udah demen sama sesuatu udah tuli aja, buta aja. Hubbuka syai'i yu'mi wa yusim. Diomongin juga nggak nurut, buta. Kalau demen gitu tuh. Kalau udah demen apa aja dianggap bagus aja. Jawanya orang mana? Orang Afrika. Jauh amat, ya pokoknya demen, mau kayak gimana juga. Nah kan jauh itu, pokoknya mau jauh juga tuh. Yu'mi wa yusim, dan membuat buta, membuat tuli kalau udah demen mah buta. Sesuai dengan nasihatnya Bung Oma, yang buta mata, iya, yang tuli. Begitu tuh emang benar itu. Laqad shadaqa, sungguh telah benar. Rawahu Abu Dawud bin hadits Abu Darda, wa nurul basirah walladzi ya'rifu madakhil, dan cahaya hati, mata hati itu yang mengenal celah-celah setan. Fa idza ghataul hasad, kalau sudah tertutup oleh hasud dan hiris, lam yubsir, enggak bakal ngelihat lagi. Mata hati ketutup kalau punya hasud, kalau punya hiris. Fa hina idzin itu syaitan fursatan, maka ketika itu setan nemuin kesempatan. Wa yahsinu wa yazinu 'indal harisi kullama yusilu ila syubhatih, maka setan membuat bagus, ngebagus-bagusin, ngehiasin indal haris, di sisi orang yang rakus, yang gemar, kullama yusilu, segala sesuatu yang membuat sampai kepada syahwatnya. Orang rakus sama dunia dibisikin, dibikin cara sama setan. Wa in kana mungkaran wa fahishan, walaupun mungkar, walaupun keji, akhirnahu muafiqun lima tastain nafsu, tapi sesuai dengan keinginan nafsu. Orang kalau udah rakus sesuai dengan keinginan nafsu turutin. Nah itu. Wa min abwabihil adimah, diantara pintu setan yang besar nih, asyiba' minat ta'am, kenyang. Was. Pintu setan yang besar itu adalah kenyang minat ta'ami, dari makanan, wa ingkana halalan sofi, walaupun halal 100%. Jangan kenyang-kenyang, karena kalau udah kenyang setan masuk. Hah? Siapa? Fa'inna syiba' yaqwi syahwat, karena kenyang itu bisa nguatin syahwat. Wa syahwat aslihatus, dan syahwat itu senjatanya. Jadi jangan kenyang-kenyang makan. Gitu, sebelum kenyang stop, habis tarawih lanjut lagi. Itu sama aja. Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan anna iblis dhahara li Yahya bin Zakaria. Iblis itu nampak bagi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Fara'a alaihi ma'alik min kulli syai'. Maka melihat atas dia setan ma'alik, akan gantungan dari segala sesuatu. Waqala ya iblis, kata Nabi Yahya pada dia, iblis, apa ini gantungan? Qala hadhi syahwat. Ini syahwat. Alladzi asabtu biha ibn Adam. Yang aku timpa, aku uji, aku goda dengan syahwat akan Bani Adam. Faqala fa'alif ya min syai', kalau saya emang ada. Qala rubama syabi'ta wa saqalnaka 'anis shalah wa 'an yadik. Kadang-kadang kau kenyang, maka kita beratkan kau dari sholat dan zikir. Kalau udah kenyang kan hawanya ngantuk. Nah itu setan tuh. Salah ya, lapar, salah, kenyang,
Allah. Jadi gimana? Bagi dua makannya. Ntar dibagi dua. Qala fa'al ghairi dzalik, ada lagi enggak? Qala la, enggak ada. Qala lillahi 'alal amru batin min at-ta'am. Kata dia, demi Allah, karena Allah atasku, aku enggak mau ngenyangin lagi, aku enggak mau menuhin perutku dari makanan. Orang puasa tuh. Makanya dhayyiqu majalis syaitan bisyam. Sempitin jalan setan dengan puasa. Kita puasa tuh nyempitin jalan setan. Iya, pas bukanya dibuka lagi. Waktu puasa ya benar disempitin, lemes banget. Tapi pas buka dibuka lebar lagi, sampai meleduk perutnya, gitu ya. Sampai terawih aja ngap. Terawih muntah langsung moncrot langsung. Apalagi yang terawihnya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, muntah pada kentut, berak segala macam. Kekenyangan, kenyangan kolak. Hah? Dulu macam. Maka iblis, maka berkata iblis, walillahi 'alal ansa musliman abadan. Tahu gitu mana nggak nasihatin orang Islam. Kasih tahu, gara-gara ngasih tahu akhirnya Nabi Yahya, ya udah dah saya puasa. Kata iblis, ya udah dah saya nggak mau ngasih tahu lagi. Gara-gara dikasih tahu jadi udah selamat semua. Katanya lagi goblok juga. Katanya lagi goblok ini. Wa yuqalu fi kasratil akal situ khisalin madmumah, dan dikatakan orang banyak makan tuh ada 6 perkara yang tercela. Pertama, awaluha ayyadhiba khawfullah min qalbi. Ayyadhaba khawfullah min qalbi. Hilang rasa takut sama Allah dari hatinya kalau orang tuh makannya kenyang-kenyang. Yang kedua, wasani ayyadhaba rahmatul khalqi min qalbi. Hilang rasa kasih sayang sama makhluk dari hatinya kalau orang kenyang. Li'annahu yadhunnu annahum kulluhum shiba. Kenapa? Karena ketika dia kenyang nggak peduli sama yang lain, dianggap semuanya kenyang. Buat diri aja lah. Wasalis yang ketiga, annahu yusqilu 'anita. Buat berat daripada taat. Orang kalau kenyang kan berat. Begitu ya, berat. Sebelum buka puasa semangat, habis buka puasa kendor. Nah, itu tandanya. Kalau kita malas ngaji, malas ibadah, malas tarawih, malas ini, itu kekenyangan. Warabi'u, dan yang keempat, annahu idza sami'a kalamal hikmah la yajidu lahu. Yang keempat, kalau ngedengar kalam hikmah nggak masuk hati, ngaji nggak dapet, orang kenyang mah. Nasihat kemana aja, mau hadir maulid di mana aja, nggak dapet. Walaupun dia duduknya di bawah son, giniin, kagak dapet. Kenapa? Kekenyangan. Gitu tuh ya. Kekenyangan begitu. Nomor 4, dia nggak bakal nemuin kelembutan hati, nggak bakal tersentuh hatinya. Walaupun para penceramah, para habaib, para ulama nasihatin sampai muruh, kita nggak bakal terpengaruh. Kenapa? Kenyang. Yang kelima, annahu idza takallama bil mau'idha wa hikmah la yaqaf fi qulubi. Kalau dia ngomong kata bijak, nggak nyentuh, nggak bisa nyentuh. Kalau orang kekenyangan, jangan kenyang-kenyang. Yang keenam, ayyuhaji fil amrad, itu bisa nyebabin penyakit, ngegerakin padanya kan penyakit. 6 tuh penyakit, 6 tercela. Kekenyangan tuh ya. Wa min abwabihi, dan di antara pintunya setan hubbut tazayyun, demen dandan. Demen tazayyun, berhias. Minal asasi, daripada asas itu perabot rumah, dia semua tanpa ini. Wasiab, dan pakaiannya yang mewah-mewah, yang mewah gitu ya. Pengen yang mewah. Maka niat tuh penting, niat, doa, dan segala dalam berpakaian itu penting. Jangan sampai kita lengah. Itu setan tuh. Wadarul lati yaskunuha, rumah yang dia tempatin itu juga pintu setan. Fa'inna syaitan idhar adzalika ghaliban ala qalbin insan ba'adha fi afar. Karena setan kalau ngelihat orang tuh ngiasin rumah, ngiasin perabotan, ngiasin baju, pokoknya pengen demen indah ini bagus-bagus. Nah, setan duduk tuh di hati manusia, ba'adha fi afar, nelor tuh di hati, wa fariqa, dan netesin di hati manusia tuh. Banyak tuh tentara setannya keluar.
Ini nih. Fala yazalu yad'u awalan ila imaratid dar. Maka senantiasa setan mengajak manusia itu untuk ngisi isi rumah. Wa tazini suqufiha wa hitaniha, dihiasin atap-atapnya. Begitu tuh ya. Wa hitaniha, dinding-dindingnya. Wa tausi abniyatnya diluasin. Wa kathrati marab, banyakin fasilitasnya. Wa yad'u thaniyan atazyun bi thiyabil fakhirah, ngajak biar berdandan dengan baju-baju yang mahal. Wadawabil fariha, kendaraan-kendaraan yang mahal juga. Wa yastaskhilhu fiha tulu umr, dan menundukkan pada itu akan panjang semasa umurnya di situ aja. Wa idza qa'u fi dzalik faqad istaghna ay ya'uda. Kalau sudah dijatuhin begitu tuh setan udah berhasil, udah cukup, nggak usah balik lagi. Kenapa? Karena fa inna ba'da dzalik yajruhu ilal bad, sebagiannya bisa narik kepada sebagian terus. Fala yazalu yu'addi min syai'in ila syai'in misli, senantiasa itu akan menimbulkan dari satu ke satu yang lain. So, ila an yusaqilahi ajalul mahtum, sampai yusaq ilaihi ajal, sampai datang digiring padanya ajal yang pasti, kematian, sampai mati. Fayamutu wa bisabil syaitan, dia mati berada dalam jalan syaitan, watiba'il hawa nafsi, dan ngikutin hawa nafsu. Wa yus'alih min dzalika su'ul akbar, dan dikhawatirkan atas dia su'ul akibah bil kufur, takutnya kufur nikmat, takut naudzubillahi wa hadza musyahadun alfi akbar. Sekarang udah dilihat, udah disaksiin pada kebanyakan manusia. Makanya sederhana, yang terutama tuh niat itu yang terpenting. Jangan juga kita nggak pakai pakaian apa-apa. Setan demen pakai pakaian yang berlebihan, setan demen. Kagak pakai pakaian demen lagi. Ini orang gila katanya. Gitu. Pasang mode gembel akhirnya. Wa min abwabihil azimah, dan diantara pintu setan yang besar atau ma'finas, berharap pada manusia. Itu juga pintunya tuh. Fa idza ghalabat tama'al qalbi, maka bila mempengaruhi, menutupi tamah atas hati, lam syaitan yuhib tasannu wa tazayyun. Kalau orang tuh ada harapan, maka senantiasa setan yuhabbibu ilai tasannu wa tazayyun liman tami'a fi mali au jahi. Setan membuat demen akan dia padanya akan tasannu tuh dibuat-buat. Tazayyun itu sama maknanya. Tazayyun itu dibuat-buat bagi orang yang berharap pada harta atau kedudukan, dengan bi anwa' min riya wa talbis, dengan segala macam riya dan talbis. Orang kalau mengharapkan sesuatu pada makhluk pasti dibuat-buat, ya kan? Orang misal pengen deket sama Habib Fulan, di hatinya pengen deket, ada keinginan gitu, datang, akhlaknya pun dibuat-buat, bukan seadanya. Habib salam, udah puter-puter tangannya sampai kepelintir, ya kan? Tuh dibuat-buat, itu nggak demen. Orang yang ahli lama tahu mana yang dibuat-buat, mana yang asli. Kalau yang dibuat-buat salaman apa adanya. Kalau yang gak dibuat-buat apa adanya, nggak ada nyari perhatian, nggak caper. Orang caper itu setan. Orang yang cari perhatian, mau sama siapa kayak cari perhatian, yang bagus tuh cari perhatian sama Allah dan Rasulullah aja. Kalau kita caper sama makhluk, itu setan. Karena nanti tidak tulus, tidak murni, ada aja yang dibuat-buat, nggak asli perilakunya. Berperilakulah dari hati, berperilakulah apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Kalau orang caper tuh bahasa simpelnya, mencaper, pengen mengharap sesuatu, ya kan, pasti dibuat-buat, apaan aja dibuat-buat gitu. Gayanya dibuat, ngomong aja dibuat-buat, aslinya cablak, pas ngomongin nggak sopan, gini. Jadi nggak enak sesuatu yang dibuat-buat itu. Apa adanya, tampil apa adanya, sederhana. Bi anwa'il wa hatta yasirul matmufi kanahum, seolah-olah yang diharapkan itu, yang dicari perhatiannya itu disembah. seolah dia disembah. Fala yazal yatafakkaru fi hali tawaddud wa tahabbub.
Dia memikirkan bagaimana saya didemenin sama dia, bagaimana caranya saya disukai sama dia. Jadi dibuat-buat, udah tampil apa adanya. Diam, nggak usah ya hanu bahasanya, nggak usah ya hanu. Wa yadkhul kullu madkhal lil usul dzalika. Dia masuk tuh. Kita kalau ngaji gini nih, setan bingung ini kenapa rahasianya dikasih tahu katanya. Dibongkar. Paling habis ini kita dikeroyok. Gitu ya. Pantesan tadi berat banget. Untung yang punya senjata. Tidur dulu biar enggak ngantuk. Aduh, ini pantesan mau ngasih tahu ini nih. Wa yadkhul kullu madkhalin lil wusuli dzalik. Pokoknya dia masuk akan tiap pintu lil wusuli dzalik. Su'amil dzalikal madkhal, baik sulit ataupun mudah masuk pokoknya. Intinya jangan tamak, jangan mengharapkan nama makhluk. Ngarep apa ke jangan. Setan masuk di situ, tamak. Begitu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu ahwali asana alaih. Paling sedikit keadaannya adalah asana alaih bima laysa fi. Dipuji, diambul-ambulin padahal itu bukan ahli sana. Akhirnya udah ya dipuji, udah ketipu dengan pujian, udah wow, kan udah. Tuh setan masuk. Ketika udah dipuji, diambul-ambulin, udah ngerasa jumawa, udah enggak. Buk aja sekali jatuh, buk. Enggak ngerasa. Setan masuk di situ. Dari pintu ini asana ali bimalisi wal mudahana lahu, dan mudahana itu membiarkan tarkul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Udah enggak ada lagi. Mau dia salah, enggak apa-apa. Tuh itu setan. Karena udah tamak, udah mengharapkan sesuatu, ini orang yang kita harapin dia melakukan kesalahan, dimaafin aja. Ya udah enggak apa-apa. Dimaklumin mulu akhirnya. Faqad rawa Sofwan bin Salim anna iblis tamassal li Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amr ar-Rahib al-Ansari. Meriwayatkan Sofyan bin Salim bahwa iblis itu menampakkan dirinya pada Abdullah bin Hanzalah bin Amr ar-Rahib al-Ansari. Qala ya ibn Hanzalah ifad anni syai'an. Wahai ibnu Hanzalah, kata iblis, jaga dariku akan sesuatu yang aku kasih tahu, u'limu kabih. Wa qala hajata labih. Ani enggak perlu, kata ibnu Hanzalah, enggak usah. Iblis ngasih peringatan. Ibnu Hanzalah, nih, jaga dari aku ya. Ingat nih. Catat dariku, perhatikan. Aneh mau kasih tahu. Kata enggak mau, enggak perlu. Qala unzur. Fa in kana khairan akhad, wa in kana syarran radat. Ya udah lihat dulu, kalau baik ambil, kalau buruk ya udah tolak. Tetap setan nawarin ya. Ya Ibnu Hanzalah, la tas'al ahadan ghaira su'al rabbah. Wahai Ibnu Hanzalah, jangan minta akan seseorang selain Allah dengan permintaan ngemis. Jangan ngemis sama makhluk. Awas, kata wanzur kaifa takuna idza qadib. Perhatikan ketika engkau marah, bagaimana keadaanmu ketika engkau marah. Artinya, yakni kuffa nafsaka an zali hajatil ghairi. Tahan dirimu untuk melaporkan hajat bagi selain Allah, dan tahan dirimu ketika marah. Awas, itu peluang buat saya yang goda. Setan. Wa min adwabihil azimah, dan di antara pintu setan yang besar al-ajlah, tergesa-gesa, keburu-buru. Kayak sholat tarawih keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Gitu ya. Setan tepuk tangan dah. Al-ajlah wa tarkut tasabbut fil umur, dan ninggalin tasabbut, mantep dalam segala perkara. Mantepin dulu, jangan keburu-buru, jangan gerasak gerusuk. Qala sallallahu al-ajlatu minasyaiton wa ta'anni minallah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, al-ajlatu bermula terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan datangnya. Wa ta'anni minallah, dan pelan-pelan itu datangnya dari Allah. Hati-hati banget ya, teliti, terburu-buru itu dari syaitan. Kecuali 5 perkara nanti ada. Rawahu Tirmidzi min hadis Sa'al bin Sa'd qala azza wa jalla khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan terburu-buru tabiatnya. Qala ta'ala kanal insanu ajula.
Adalah manusia itu sukanya yang buru-buru aja, kayak tahu bulat dadakan, pokoknya buru-buru cepet jadi gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala ta'jal burqani min qabli yaqdalika wahyu wa hadha li anal a'mal yang bagian takuna ba'da tafsir wal ma'rif. Karena perbuatan itu terjadi ada setelah tafsir, diteliti dulu, udah tahu dulu, dan tafsir itu butuh pada perenungan. Nah, sedangkan orang terburu-buru itu menghalangi dari yang demikian. Ketika orang terburu-buru, kata Faqadul Baihaqi min tariq Ikrimah an Abi Abbas rafa'ahu idza ta'annait asabta aw kit wa idza ista'jalta akhtarta aw kita tukhti. Bila engkau pelan-pelan maka engkau tepat, bisa didapat. Tapi kalau terburu-buru maka engkau salah atau nyaris engkau salah. Kalau keburu-burunya. Wa idal istijal, ketika terburu-buru, yurawiju syaitan syarrahu al insan min haid. Setan memanipulasi akan kejahatannya atas manusia sekira-kira dia tidak sadar. Faqad ruya annahu la maulida Isa, maka sungguh telah diriwayatkan bahwa tatkala dilahirkan Nabi Isa alaihissalam atatu syayatin iblis. Datang setan ke iblis, waqalu, maka berkata setan, asbahatil asnam qad nukisat, terus sekarang patung pada kejungkel kepalanya. Waqala hadza hadisun qad hadatsa, ini peristiwa yang terjadi, ilzamu makanakum, mudah jangan khawatir, tetap aja kerja, kata iblis ke setan, diam kerja aja terus, ilzamu makanakum hatta apa ini? Hatta tukum bi khabar, sampai saya datang dengan kabarnya. Fator hatta khafiqil ard, maka terbang tuh iblis maka penjuru bumi. Hatta khafiqil ardi falam yajid syai'an, enggak ada apa-apa. Summa wajada Isa, kemudian dia nemuin Nabi Isa qad wulida, oh ternyata Nabi Isa lahir. Wa idza bil malaikati hafina bih, tiba-tiba malaikat ngelilingin Nabi Isa. Faraja alaihim, maka iblis balik ke setan. Faqala, maka berkata iblis, inna nabiyan qad wulidal ban, ada seorang nabi yang lahir semalam. Begitu, ma hamalatun saqat wala wada'at illa wa ana hadir. Tidaklah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan melainkan aku hadir, kecuali ini Isa, Nabi Isa. Illa hadza fa aisu ta'makum min an tu'badal asnam, ya, min antubadil aslam fi hadhil lailah walakin utubani adam min kibalil ajla wal khiffah. Gara-gara Nabi Isa hadir, akhirnya putus asa, ya, fa'aisu tam'aku, maka putuskan akan harapan kalian min antubadil aslam, bahwa disembah patung-patung di malam ini. Tapi datangi Bani Adam, datang dari pintu al-ajlah, tergesa-gesa, terburu-buru. Falam yakun lakum madkhalun fim illa min, karena enggak ada jalan masuk ke Bani Adam kecuali lewat pintu terburu-buru. Qala alama zabid wa qad hamiyallahu Isa, Allah telah melindungi, menjaga Nabi SAW min huduri syaitan indah, dari hadirnya setan ketika lahir. Wa ta'an fi khasi, dan dicolok di perutnya. Setiap bayi itu dicolok sama setan, makanya nangis. Amma thabata dzalika fil akhbar sahih wa qad rawa Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Muslim min hadits Abi Hurairah, ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitan fa yastahilu sarikhan min nakhsati syaitan. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dicolok sama setan, maka dia ngejerit, nangis karena sentuhan setan. Illa Ibnu Maryam, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya Siti Maryam, itu enggak dicolok sama setan. Fa'an Ibnu Jarir, ma min mauludin laqad asara syaitan, tidaklah satu bayi yang lahir melainkan dicubit sama setan, asratan dikit atau 2 cubitan, kecuali Nabi Isa dan Siti Maryam. Wa min abwabihi, dan dari pintunya setan yang besar, ad-darahim, dirham dan dinar, duit, wasasna fil mal minal urud wa dawab, dan seluruh macam harta, baik itu barang-barang dan kendaraan, al-aqar dan tanah. Faqulu ma yazid ala qadil qut wal hajah wa mustaqarru syaitan, setiap sesuatu yang melebihi ukuran hajat itu tempat diamnya syaitan.
Fa inna man ma'ahu qutuhu warigul qalbi an hamil ma'isyah, maka sesungguhnya orang yang beserta dia kutahu itu kutnya makan pokoknya bahwa warigul qalbi, maka dia itu orang yang kosong hatinya daripada kesedihan ma'isyah, kehidupan. Walau wajada mi'at dinar matalan, maka jika dia menemukan 100 dinar umpamanya ala tariqin di jalan, in ba'atha min qalbi maka terdorong dari hatinya 10 syahwat. Kalau 100 dinar 10 syahwat, tahtaj kullu syahwan mina ila mi'atin, yang setiap syahwat butuh pada 100 dinar yang lain. Fala yakfihi majid, maka dia tidak cukup akan dia apa yang dia dapat. Fal yahtajilah, sampai butuh ke 900. Waqad kana qabla wujudil mi'ah, sebelum ada 100 dia cukup. Sekarang kalau ada 100, dhanna annahu shara bi ghaniyan, dia mengira dia cukup dengan 100. Waqad shara muhtajan, dia butuh pada 900. Yastari min ba'di hadaran, agar dia beli rumah yang dia isi, beli kendaraan, beli jariah, beli barang-barang perabotan, min farash wa dakhirah, karpet, wa dakhiratin, buat lemari, wa ishtari min al-ba'di al-athiyab al-fakhirah, buat beli pakaian yang istimewa, yang mahal, li nafsi, wa kullu syai'in min dzalika yastadi asya' ukhra, dan semuanya itu mendorong perkara lain yang layak, mimma la yafi bihi, enggak cukup dengan itu harta tuh. Wa dzalika la akhir, enggak ada ujungnya. Wa yaqau fi hawiyatin akhiruha umku jahannam fala akhir lahu siwahu, maka dia terjatuh pada neraka hawiyah yang ujung-ujungnya adalah dalamnya neraka jahanam, enggak ada ujungnya, enggak ada ujungnya. Tuh pintu-pintu syaitan. Wa min abwabil adima al-bukhl. Istirahat ya, jam berapa ini?